هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. علم الکلام کے سلسلے میں ہم نے کل فوڈ چین کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیا تھا. کہا جائے کہ ایک تعارف فوڈ چین کا ہو گیا تو صحیح ہے، یعنی مزید کچھ تفصیلات آج پڑھنی ہے اور باقی فوڈ چین ہم انشاءاللہ آج کل میں ختم کریں گے. ہم نے کہا تھا کہ فوڈ چین کے اندر 4 سٹیجز ہوتے ہیں، 4 لیولز ہوتی ہیں، 4 ٹراپکس ہوتے ہیں. لیولز کو ٹراپکس کہتے ہیں فوڈ چین کی اصطلاح کے اندر. 4 ٹراپکس ہوتے ہیں. ہم نے کہا تھا ایک پروڈیوسرز ہیں، نیچے پروڈیوسرز ہیں، وہ کہیں سے قوت لیتے ہیں، انرجی لیتے ہیں تو پروڈیوس کرتے ہیں غذا، غذائیت، ڈائٹ، نیوٹریشن پروڈیوس کرتے ہیں اور ان کو پروڈیوسرز کہتے ہیں. ان کے بعد کنزیومرز پرائمری ہوتے ہیں کہ وہ ان پروڈیوسرز کو کھا کے وہ قوت اور وہ غذائیت اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور خود استعمال کرتے ہیں. پھر یہ ہربیورز ہوتے ہیں، یہ عام طور پر وہ سبزی خور ہوتے ہیں، گیاہ خور ہوتے ہیں. تو پھر ان کو کبھی کبھار اور حیوانات آ کے کھا لیتے ہیں جو کہ کارنیورس ہوتے ہیں، یعنی گوشت خور ہوتے ہیں، لحم خور ہوتے ہیں. تو پرائمری کنزیومرز ان کو کہتے ہیں اور پھر سیکنڈری کنزیومرز. تو 3 کلاسز بن گئے. یہ کلاسز 2 کے بجائے کنزیومرز کے 3 اور 4 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن فی الحال بالکل آبویس جو ہے، بالکل ظاہر جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 کلاسز ہوتے ہیں. ہربیورز ہوتے ہیں کچھ اور کچھ کارنیورز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ڈیکمپوزرز آتے ہیں، جو کچھ بچا کھچا رہتا ہے آخر پر، چاہے سبزیوں میں سے، چاہے حیوانوں کی مردہ لاشوں کے ذریعے سے، تو وہ ان کو صفا چٹ کر لیتے ہیں ڈیکمپوز کر کے. اور ڈیکمپوز کر کے پھر ان کا جو کچھ بچا کھچا رہتا ہے وہ زمین کے اندر مل جاتا ہے اور ان کا اپنا ایکسکریشن بھی زمین کے ساتھ مل جاتا ہے. اور جو یہ زمین یعنی سوائل، یہ سوائل رچ بن جاتی ہے نیوٹریشن کے اعتبار سے. یہ ایک طرح سے قدرتی کھاد ان کو اس زمین کو مل جاتی ہے. تو یہ ہے پھر جو یہ ہے نا، یہ کیا نام ہے، واپس سائیکل پورا ہو جاتا ہے ڈیکمپوزرز کے ساتھ. تو اب ہم دیکھیں گے ایک اس سائیکل میں 4 سٹیج کون سے. تو پہلا سٹیج ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، ایک زمین اور دوسرا سورج. یہ پہلا کلاس ہے. یہ پہلا کلاس ہے کہ زمین اور سورج سے شروع ہو جاتا ہے مسئلہ. اور زمین اور سورج سے لے کے کلاک وائز ہم چلیں گے تو آ جائے گا مسئلہ، کہاں آ جائے گا؟ شاباش،
آپ ایک دم سے بھول جاتے ہیں. ہاں گرین پلانٹس یعنی وہ کیا ہیں؟ پروڈیوسرس. تو پروڈیوسرس پر مسئلہ آ جائے گا. تو یہ پہلا اسٹیج، یہ دوسرا اسٹیج. یہ پہلا ٹراپک اور یہ دوسرا ٹراپک. ان کو ٹراپک کہتے ہیں. ٹراپک، یہ پہلا ٹراپک ہے اور یہ دوسرا ٹراپک ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ زمین اور سورج ایک طرح سے خام مواد مہیا کرتے ہیں. جیسے ایک فیکٹری چلانے کے لیے خام مواد کی ضرورت ہوتی ہے، را میٹیریل. تو یہ سمجھ لیجئے را میٹیریل فراہم کرتے ہیں. اور وہ را میٹیریل کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے دو چیزیں. ایک انرجی قوت انرجی اور اس کے ساتھ نیوٹریشن کی بیس. نیوٹریشن وہ اس میں سے حاصل کرتے ہیں. یہ حصہ ان کا ہے، یہ دو حصے ان کے ہیں. نیوٹریشن زمین سے لیتے ہیں اور خود بھی پروڈیوس کرتے ہیں. تو نیوٹریشن اور جو انرجی ہوتی ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں یہ پروڈیوسرس. اور یہ پروڈیوسرس خود ہی پروڈیوس کرتے ہیں کیونکہ یہ پروڈیوس ہے، اس لیے ان کو کیا نام رکھا گیا ہے؟ شاباش، کل میں نے بتا دیا تھا. بہت اچھے، آٹوٹرافس. آٹو خود کار، آٹوٹرافس. آٹوٹراف اور پلورل میں ایس، آٹوٹرافس ہوتے ہیں. یہ غذائیت یا غذا اور کیا؟ انرجی. غذا اور انرجی پیدا کرتے ہیں خود، کیونکہ جو وہ غذا تیار کرتے ہیں اس میں انرجی ہوتی ہے اور وہ انرجی نیوٹریشن کے سمیت اگلے والے کلاس تک چلی جاتی ہے. اور یہ کس پروسیس کے ذریعے سے یہ کام کرتے ہیں؟ اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھے. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں فوٹو سنتھسس. اور فوٹو سنتھسس کا کیا مطلب ہے؟ فوٹو سنتھسس کا کیا مطلب ہے؟ شاباش. ہاں، سورج کی روشنی، سورج کی انرجی کے، سورج کی روشنی کے اندر فوٹو یعنی سورج کی موجود میں اس کی مدد سے کیا کرتے ہیں؟ سنتھسس. سنتھسس کیا مطلب ہے؟ کہ غذا یکجا کرتے ہیں. اور وہ کیسے؟ شاباش. ہاں، کلوروفل کے ساتھ کون سی چیز مل جاتی ہے؟ ایٹماسفیئر کا کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے ساتھ مل جاتا ہے. ایٹماسفیئر سے، انوائرمنٹ سے. آپ وہاں بیٹھیں گے تو آپ کا کاربن ڈائی آکسائڈ جو آپ چھوڑیں گے وہ بھی لیں گے. کاربن ڈائی آکسائڈ لیں گے اور اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو تبدیل کس میں کریں گے؟ شاباش. ہاں، آکسیجن چھوڑتے ہیں، صحیح ہے، لیکن فوڈ کیا بنے گا؟ نیوٹریشن جو یہ بناتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ جس کو سٹارچ بھی کہتے ہیں. سٹارچ یعنی جیسے شوگر میں ہوتا ہے سٹارچ، کاربوہائیڈریٹ میں بھی شوگر ہوتا ہے جیسے چاول. کاربوہائیڈریٹ جو ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹ کاربن ڈائی آکسائڈ کو تبدیل کرتے ہیں سٹارچ میں. یہ کیا نام ہے؟ کاربوہائیڈریٹ میں. کاربوہائیڈریٹ یعنی سٹارچ میں. تو اب یہ کون سا ریئیکشن بن گیا اندر سے؟ پتوں کے اندر یہ کیمیاوی کارخانے ہیں، یہاں کیمیکل چینج وجود میں آتی ہے. یہ کیمیکل چینج ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ in the presence of sunlight is changed یا transformed into carbohydrates or starch. اس میں بھی CO2 ہوتے ہیں لیکن C لیتے ہیں اور H ہوا کا CH پہ مشتمل کاربوہائیڈریٹس. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ دو چیزیں، یہ فوڈ بن گیا. تو گویا ہر پتا ایک پلانٹ کا یا ایک ٹری کا وہ ایک کیمیکل انڈسٹری ہے. ایک انڈسٹری ہے، ایک کارخانہ ہے جس میں فوٹو سنتھسس کی مدد سے یہ کیٹالیٹک ہے. فوٹو سنتھسس صرف کیٹالیٹک ہے، یعنی یہ کیمیکل چینج کرواتا ہے، ورنہ کیمیکل چینج میں اس کا کوئی اثر نہیں.
आप समझ रहे हैं? जैसे आपके पास लोहा होगा, हवा में ऑक्सीजन है, हवा में ऑक्सीजन है, तो लोहे और हवा के ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या पैदा होता है? हैं? हैं? क्या पैदा? रस्ट। ये रस्ट क्या होता है? रस्ट ये इदगाम करना है, सीन और टा को इदगाम करना है, रस्ट। लेकिन ये कौन चीज़ कराती है? हर वक्त तो ऐसा नहीं होगा। कोई चीज़ है जो कैटालिटिक बन जाता है, जो करवाता है ये काम, यानी आयरन को फेरिक ऑक्साइड में चेंज करता है। वो कौन सी चीज़ है? वो कैटालिटिक है। वो इसमें शामिल नहीं होता है, लेकिन करवाता है, मदद करता है, उसे कैटालिटिक एजेंट कहते हैं। जैसे यहाँ कैटालिटिक एजेंट फोटोसिंथेसिस, लाइट है, और लाइट के अंदर सिंथेसिस होके ये और इसमें से ये मिल जाती। कैटालिटिक क्या होता है वहाँ? नहीं मालूम हैं? रेन आप क्यों कह रहे हैं? आप क्यों नहीं कह रहे हैं डैम्पनेस? रेन ज़रूरी नहीं है, हवा में वाटर वेपर हो उससे भी हो जाएगा रस्ट। नमी, एटमॉस्फेयर की नमी है कैटालिटिक एजेंट, रेन नहीं है। रेन से तो सैलाब उसका आ जाएगा, हमें सैलाब नहीं चाहिए। अगर पानी में आप रखेंगे ना किसको, लोहे को, उसे रस्ट नहीं होगा, लेकिन हमेशा पानी के अंदर रहे। जैसे आपके नल होते हैं, क्या कभी अंदर से उनको रस्ट लगता है? हमेशा उनमें पानी रहता। आपके होते हैं गीज़र्स, पानी के अंदर बिल्कुल डुबोए हुए, क्या उनमें रस लगता है? नहीं लगता है। हमें पानी नहीं चाहिए, हमें डैम्पनेस चाहिए, नमी, और उस नमी के साथ एटमॉस्फेयर का जो O2 है, O2 एटमॉस्फेयर का O2 यानी ऑक्सीजन, इसीलिए फेरस FeO2 किसका मिलता है? एटमॉस्फेयर का, और नमी की वजह से और रस्ट बन जाता है। रस्ट का असली केमिकल फार्मूला क्या है? हाँ, जो भी आप 2 लगाएं 3 लगाएं, मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ ये है कि प्रोसेस आपको समझ आना चाहिए, और यहाँ आपने प्रोसेस समझ लिया इंशाल्लाह। तो आप प्रोड्यूसर्स पैदा हो जो है, प्रोड्यूसर्स के अंदर अब भी ग़िज़ा है, इन्होंने पैदा की है, अपने पास रखी है। अब इनके ऊपर पड़ गए, कौन पड़ गए? लूटने वाले, कश्मीरी में कहते हैं ग़ैज़ व दरछिस पेवान। तो ये जो लूटने वाले होते हैं, लूटने वाले कौन हैं? कंज्यूमर्स, कंज्यूम करने वाले, मसरफ़ करने वाले, इस्तेमाल करने वाले। इनकी ग़िज़ा, इनको खा के, इनकी ग़िज़ा हासिल करके अपने पेट में भरते हैं। एक तो अपना गोश्त पोश बनाते हैं, आप समझ रहे हैं, और वो मुंतकिल करते हैं ताकि आगे और भी काम आए और उनके, क्योंकि उनको भी खाने वाला होगा। जब वो किसी को खा लेते हैं तो उनको भी खाएगा कोई। जब कोई किसी पे जुल्म करता है तो उस जालिम पर भी कोई दूसरा जुल्म करता है। तो ये वही मिसाल है, ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो अब कंज्यूमर्स की कितनी किस्में हैं? एक है प्राइमरी कंज्यूमर, हर्बीवोर्स। एक है हर्बीवोर्स, इनमें पहले हर्बीवोर्स, और उसके साथ में ये नंबर वन यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स। फिर नंबर 2 कंज्यूमर्स, वो कौन से हैं? हाँ जी, कार्निवोर्स। इन हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं। अल्लाह ने इन से एकदम से इंतकाम ले लिया। कार्निवोर्स के ज़रिए इनसे इंतकाम ले गया, जुल्म का बदला इन जालिमों से ले लिया। किन्होंने? कार्निवोर्स से, उनको खाते हैं। अब ये जो कार्निवोर्स हैं, ये मुमकिन है सेकेंडरी ही नहीं हो, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर। कभी इस कार्निवोर को दूसरा कार्निवोर खा लेता है, तो गोया प्राइमरी, सेकेंडरी और तीसरे दर्जे पर टर्शरी कंज्यूमर, तीसरे दर्जे का कंज्यूमर। 1 दर्जा, 2 दर्जे, 3 दर्जे चलता रहेगा, तो ये सब के सब कंज्यूमर्स हैं।
آپ کنزیومرس تو دنیا پر ہمیشہ نہیں رہیں گے، مر جائیں گے، ان کی لاشیں پڑیں گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور صرف ان کی لاشیں نہیں پڑیں گی، یہ جو یہاں پروڈیوسرس ہیں ان کا بھی فاضل مادہ، نباتاتی مادہ، ڈیکیئنگ آرگینک میٹر، وہ بھی تو زمین پر پڑا ہوا ہوگا۔ اب جیسے آپ کے محلے میں ہر دوسرے تیسرے دن آتا ہے کوئی اور آپ کے یہاں سے وہ کوڑا کرکٹ جمع کر کے لے جاتا ہے، تو خدا کی طرف سے کوڑا کرکٹ ختم کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہیں سکیونجرز، ان کو نہیں کہیں گے، ان کا نام ہے ڈیکمپوزرز۔ یہ ڈیکمپوزرز کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈیکمپوزرز مردہ لاشوں کو پڑی ہوئی پھینکی ہوئی نباتاتی مواد کو، فاضل مواد جو ہوگا، ویسٹ میٹیریل کو کھا لیتے ہیں، اور کھاتے کھاتے کیا کرتے ہیں؟ کھاتے کھاتے اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں، ایسے ہی نہیں کھاتے ہیں، اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ جیسے کبھی آپ دیکھیے کوئی مردار پڑا ہوا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، آپ 2-4 روز کے بعد اس لاش پر چلی جائیے، بہت بدبو ہوگی، تھوڑا غور سے دیکھیے، بے شمار کیڑے پڑے ہوں گے اس لاش کے اندر۔ وہی کیڑے جو ہیں وہ ڈیکمپوزرز، اور ان کی بہت قسمیں ہیں، صرف وہ کیڑے نہیں ہوتے ہیں، بہت طرح کے ڈیکمپوزرز ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ جیسے انسان قبر میں چلا جائے گا، آپ کہیں گے اب وہ ڈیکمپوز نہیں ہوگا، نہیں، وہیں پہنچیں گے یہ ڈیکمپوزرز، اور اس کے صفحہ چٹ کریں گے، چند ایک دنوں میں ہی خالی ہڈیاں چھوڑیں گے۔ اب یہ ڈیکمپوزرز، جیسے بار بار آپ سے کہا جاتا ہے کہ جو یہاں گندگی کو اٹھا کے کہیں پہنچاتے ہیں ان کی قدر کیجئے، اگر وہ نہ ہوتے تو غلاظت سے دنیا بھر جاتی، ان کی قدر کیجئے، ان کو نیچی والی نظر سے لک ڈاؤن اپون مت کیجئے، ان کی قدر کیجئے، اور بہت اہم کام انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ ڈیکمپوزرز جو ہیں یہ بھی بہت اہم کام انجام دیتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو، یہ جو زمین ہے یہ غلاظت کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہو جائے گی، اور ہر طرف بدبو ہی بدبو ہوگی۔ گویا ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے میں ان کا جو رول ہے وہ شاید تمام اوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، بہت ہی اہم ہے ان کا رول۔ اور جب یہ ایسا کچھ کرتے ہیں، جو میں نے کہا، ایسا کرتے کرتے کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ کھاتے ہیں، غذائیت چن چن کے یہ لیتے ہیں، جہاں جہاں غذا ہے چن چن کے کھاتے ہیں، لیکن باقی جو بچتا ہے وہ کمپوسٹ بن کے، قدرتی کھاد بن کے وہ زمین کے حوالے چلی جاتی، کویا واپس چلا جاتا ہے اس کے اندر، یہ سرکل واپس، یہ سرکل ڈیکمپوزر کے ذریعے سے زمین کے اندر، وہ زمین جو ہے اس کو یہ نیوٹریشن رچ منرلز وغیرہ وغیرہ، وہ اس سلسلے میں رچ بن جاتی ہے سوائل، یہ زمین، اور یہ زرخیز بن جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرٹیلائزرز ہوتے ہیں، فرٹیلائزرز، ایگریکلچرسٹس کو پتہ ہے فرٹیلائزرز کیا ہوتا ہے۔ فرٹیلائزرز کھادیں ہوتی ہیں، کھاد۔ آپ کہتے ہیں ذرا اس نذیر کے پاس جانا دکان پہ اور وہاں سے ڈائی کے 4 کلو لینا، یا وہاں سے یوریا کے اتنے کلو لینا، یا پوٹاش کے اتنے کلو لے آنا، کیونکہ ہم ملیاری کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں ڈالنی ہے قدرتی یہ فرٹیلائزر ڈالنا ہے۔ یہ فرٹیلائزر جو ہوتا ہے، یہ فرٹیلائزر نیچرل فرٹیلائزر نہیں ہوتا، یہ فرٹیلائزر کارخانوں میں تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ زمیندار ہوتے، آپ کو پتہ ہوتا ان فرٹیلائزر سے پیداوار بڑھتی ہے، لیکن زمین کی جو کوالٹی ہے وہ سال بہ سال گھٹتی رہتی، وہ خراب ہوتی جاتی ہے، زمین نرم نہیں رہتی، سخت بنتی جاتی، اور ایک وقت آئے گا جب کہ پروڈکشن اتنی نہیں رہے گی۔ اس کے مقابلے میں اس کو کہیں گے کیمیکل فرٹیلائزرز، اور دوسری قسم ہے نیچرل فرٹیلائزرز۔ اور نیچرل فرٹیلائزرز میں کیا آتا ہے؟ نیچرل فرٹیلائزرز میں ان کا کمپوسٹ آتا ہے،
जानवरों का डंग आता है, काऊ डंग मिसाल के तौर पर। इंसानों का जो होता है ये क्या नाम है, एक्सक्रीटरी थिंग्स, वो होते हैं नेचुरल फर्टिलाइज़र्स। और ये जो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स होते हैं ये ज़मीन को नरम रखते हैं, ज़मीन की पैदावार भी बढ़ती है और ज़मीन नरम भी रहती है, और ये ज़्यादा ज़रख़ेज़ बनती है, इससे भी ज़रख़ेज़ बनती है मगर इससे ज़्यादा ज़रख़ेज़ बनती है नेचुरल फर्टिलाइज़र्स की वजह से। और ये जो डिकम्पोज़र्स होते हैं ये नेचुरल फर्टिलाइज़र ज़मीन को मुहैया करते हैं और ज़मीन से प्रोड्यूसर्स लेते हैं। इस तरह ये साइकिल जो है ये पूरा हो जाता है। आप समझ गए अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब पता होगा ये फूड चेन या 2-4 फूड चेन्स एक साथ मिलके फूड वेब बन जाता है। फूड वेब बनेगा या फूड चेन रहेगी तो ये चीज़ें ये कैसे वजूद में आती हैं, ये सवाल यही है। हमारा सवाल बस इतना है, ये हमारा सवाल, ये सब कुछ हमारा नहीं, इससे हमें गर्ज नहीं, ये हमारा बैकग्राउंड नॉलेज है। दिस इज़ आवर बैकग्राउंड नॉलेज, इसमें से हमें कुछ नतीजे निकालने हैं। और सबसे बड़ा नतीजा है वो ये कि अगर ये फूड चेन्स और फूड वेब्स दुनिया का इकोसिस्टम बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये इकोसिस्टम बरकरार रखने के लिए नंबर 1 इकोसिस्टम, नंबर 2 ये बरकरार रखने के लिए इन सभी जानदारों को किसने ये रास्ता दिखाया कि किस तरह आप ये इकोसिस्टम बरकरार रखेंगे। कोई ताकत तो होगी या नहीं होगी? कहीं मादा ही तो नहीं होगा, क्योंकि ये सब मादी चीज़ें, मुमकिन है ये मादा ही होगा। तो मादा में से ही सब कुछ निकल रहा होगा, या ये कि नेचर में से निकल रहा होगा। दिस ऑल नेचुरल थिंग्स, तो नेचर में से निकला होगा। तो आप कहिएगा कि नेचर में लॉज होते हैं, लेकिन वो लॉज नेचर तो नहीं बनाता, कहीं और से आते हैं। ये हैवानात जो हैं इनको जो इंस्टिंक्ट्स रखी हुई हैं उनके वजूद के अंदर वो किसी ख़ास हस्ती ने रखे हुए हैं। और हमारा एतक़ाद क्या है, वो हस्ती कौन है? कौन? अल्लाह। अच्छी तरह क्यों नहीं बोलते आप? रब्बे जलील। आप ऐसे बोल रहे हैं, मैं सुन रहा था शायद आप कह रहे हैं अल्लाह रखा। अल्लाह जल्ल जलालुहु अज़्ज़ इस्मुहु व जल्ल शानुहु, बस उसी का काम है और किसी का हो नहीं सकता। इतना बारीक आप अंदाज़ा कीजिए, हिकमत भरा सिस्टम, हिकमत भरा निज़ाम कोई और पैदा नहीं कर सकता। अब ये ख़त्म यही करता हूँ मैं। कुछ फूड चेन्स के बारे में पढ़ूँगा, कुछ फूड चेन्स, 20-25 फूड चेन्स जल्दी। ये अंग्रेज़ी में लफ्ज़ हैं, अगर कोई लफ्ज़ समझ में ना आए, चीज़ों के नाम, जानदारों के नाम वो बाद में पूछिएगा। तो मैं कुछ चेन्स पढ़ता हूँ, तो इन्हें मैं लिख नहीं पाऊँगा क्योंकि उससे ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहला फूड चेन है नेक्टर का, नेक्टर फूलों में। तो उन्हें कौन लेते हैं? बटरफ्लाइज। और बटरफ्लाइज को कौन खाते हैं? स्मॉल बर्ड्स, ठीक है। और इन स्मॉल बर्ड्स को भी कोई खाता है क्या? कहते हैं हाँ, इनको फॉक्सेस खाते हैं। लोमड़ियाँ छोटे छोटे परिंदों खाती हैं। तो एक चेन बन गई कि नहीं बन गई? फिर लोमड़े के लाशे का क्या होगा? डिकम्पोजर्स के हवाले हो जाएगा और वापस ज़मीन में चला जाएगा। दूसरी चेन है डैंडेलियंस। डैंडेलियंस एक किस्म के छोटे छोटे पौधे होते हैं, डैंडेलियंस। तो उसको खाते हैं स्नेल पता है क्या होता है? हाँ, स्नेल जो छोटे से शल के अंदर होता है और कभी बाहर निकल के ऊपर से वो 2 सींग जैसे होते हैं तो चलता है, स्नेल उनको खाते हैं। आप तो कभी नहीं समझा होगा कि स्नेल की ग़िज़ा क्या होती है। स्नेल की ग़िज़ा होती है वही डैंडेलियंस, बारीक नाजुक वो पौधों के हिस्से। तो और उन्हें कौन खाता है? स्नेल्स को। स्नेल्स खुराक हैं फ्रॉग्स की। फ्रॉग समझते हैं ना क्या होता है? अच्छा, फ्रॉग किसकी ग़िज़ा है पता है?
फ्रॉग एक परिंदे की ग़िज़ा है जिसको बर्ड फॉक्स कहते हैं। फॉक्स वो नहीं होता है, वो बर्ड होता है, बर्ड फॉक्स, लाल रंग का होता है बर्ड फॉक्स। तीसरी फूड चेन, डेड प्लांट्स ख़त्म हो गए और ज़मीन पर ऐसे ही रह गए। कौन खाते हैं? डेड हैं। ताज़ा होते तो मुमकिन है कोई आके खा लेता, मुमकिन आप जाके जमा करते और घर में किचन में ले आते हैं पकने के लिए, लेकिन ये डेड होते हैं, ये कोई नहीं लाएगा। इनसे कनखजूरे पैदा होते, कनखजूरे उनको खाते हैं। कनखजूरे समझते हैं? सेंटिपीड्स, कनहैपने, वो इनको खाते हैं। और ये जो सेंटिपीड्स होते हैं इनको एक और किस्म का जानवर खाता है और उसको रॉबिन कहते हैं। रॉबिन बहुत मशहूर जानवर है, आमतौर पर हमारे यहाँ नहीं होता ये, तो रॉबिन खाता है। और रॉबिन को एक और जानवर खाता है, उसको रैकून कहते हैं। अच्छा, अब डिकेड प्लांट्स, डिकेड या डिकेइंग प्लांट्स, उनमें कीड़े पड़ते हैं, वर्म्स को आके बर्ड्स खाते हैं, जानवर। और जानवर को खाने वाला एक ही परिंदा अल्लाह ने पैदा किया और उसका नाम है ईगल। बाज जानवरों को खाता है। कश्मीरी में ईगल को क्या कहते हैं? हाँ? नहीं, वो ईगल नहीं होता, वो काइट होती है। ईगल को क्या कहते हैं कश्मीरी में? नहीं, ईगल मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक किस्म यहाँ करी में होती है और उसको कहते हैं चाइरिस, चिड़ियों का शेर। वो एकदम से झपटा मार के परिंदों को खा लेता है। लेकिन इसका दूसरा ज़्यादा शाही मिजाज का, उसको क्या कहते हैं? बाज कहते हैं, शाहबाज। बाज में से बहुत ही ज़्यादा आला किस्म का शाहबाज, तो शाहीन भी कहते हैं। अब फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को भी एक सुमदार जानवर खाता है, उसको टैपिर कहते हैं, टैपिर। और टैपिर को एक किस्म का शेर खाते हैं, उसको जैगवार कहते हैं, बहुत ख़तरनाक शेर। छठी चेन, फ्रूट्स हैं, जंगलों में फ्रूट्स होते हैं, कौन खाते हैं? मंकीज़ खाते हैं ना, मंकीज़ खाते हैं। मंकीज़ को कौन खाता है? आपको ये पता नहीं हुआ आज तक, मंकीज़ को भी कोई खाता है, और मंकीज़ को वही ईगल खाता है। ईगल बहुत ख़तरनाक जानवर है। ईगल सबसे बहुत बड़ा जो शिकारी है, प्रेडेटर, इसको प्रेडेटर बर्ड कहते हैं, क्योंकि ये बड़ी चीज़ों को शिकार करते हैं, हत्ता कि शेर तक को खाता है ईगल। अच्छा, फिर घास है, घास फूस कौन खाता है? एंटीलोप मिसाल के तौर पर जंगली बकरी। एंटीलोप को कौन खाता है? टाइगर, चीता खाता है। और चीता को कौन खाता है? चीता को जो उसने पहले कहा था वल्चर, गिद्ध खा लेता है, ग्रैद, उसको वल्चर खा लेता है। फिर ग्रास पे आएंगे। ग्रास कौन खाता है? गाय खाती है बेचारी। और गाय को कौन खाता है? अगर मुसलमान हुआ तो इंसान खाता है। और इंसान को कौन खाता है? छोटे कीड़े पड़ते, उनको मैगॉट्स कहते हैं, गुन जिसे कहते हैं, गाफ दो चश्म नून, गुन खाता है उसको, इंसान को। कभी जिंदा इंसान को कुछ जानदार खाते हैं, आपको पता नहीं होगा। और एक है ये घुन, ये बहुत ज़्यादा। और आपके बदन में कभी जुएँ होती हैं, वो खाती हैं। और कभी खटमल होते हैं, वो भी खाते हैं। और कभी मच्छर होते हैं, वो भी खाते रहते हैं, आपका खून चूसते रहते हैं। खाते हैं या नहीं खाते? आपको पता होगा, हमें कोई नहीं खाएगा। हम तो गायों को खाएंगे, भेड़ों को खाएंगे, बकरी, हर चीज़ को खाएंगे। अच्छा, दूसरा ग्रास पर से ग्रास को खाने वाला ग्रास हॉपर, जो एकदम से जंप मारता है, ग्रास हॉपर को कौन खाता है? फ्रॉग्स यानी मेंढक को कौन खाता है? स्नेक खाता है, सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है? हैं? फिर वही ईगल भी, गिद्ध भी, हत्ता की चील भी। अच्छा, उसके बाद बहुत सारी हैं। जूनिपर बेरीज हैं, उनको रैबिट खाता है, रैबिट यानी खरगोश को कौन खाता है? फॉक्स बहुतों को खाता है। अच्छा, लीव्स होते हैं, लीव्स में कौन खाते हैं? खाने वाले पड़ते हैं एंट्स, चींटियाँ। और चींटियों को कौन खाता है? एंट ईटर्स। एक जानदार है, वो हमेशा
لمبی اس کی چونچ ہوتی ہے. کیا اینٹ ایٹر ہوتا ہے وہ، ان کو مارخور کہتے ہیں. اس کی لمبی چونچ ہوتی ہے، وہ چونچ وہ ڈالتا ہے ان بلوں کے اندر جن میں رہ رہی ہوں کون؟ چینٹیاں. اللہ نے ہر کسی کو اپنا اپنا ہتھیار دیا ہے شکار کرنے کے لیے. آپ کو صرف عقل دی ہے، ورنہ آپ شکار بالکل نہیں کر سکتے، کھا ہی جاتے. تو پھر لیوز میں سے کیٹرپلرس وہی گراس ہوپر جیسے، اور ان کو برڈز کھاتے ہیں، برڈز کو سنیکس کھاتے ہیں، جیسے چوہوں کو سنیکس کھاتے، سنیکس کو سنیکس کھاتے. اژدھا جو ہوتا ہے بڑے بڑے ہاتھی تک کو نگل لیتا ہے. بہرحال یہ کچھ اور بھی بہت ساری ہے، تو لیکن کافی ہے، ٹائم ختم ہو گیا. تو باقی آپ خود پتہ کر سکتے ہیں جنرل نالج سے، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ فوڈ چین ہے اور کتنی اہم ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.